सुभद्रायै कन्यकायै नमो नमः। शुभं कुरु महादेवी वासव्यै ते नमो नमः। जयायै चन्द्ररूपायै चण्डिकायै नमो नमः। शान्तिमावहनो देवी वासव्यै ते नमो नमः। नन्दायै ते नमस्तेस्तु गौर्यै देव्यै नमो नमः। पाहि नः पुत्रदारांश्च वासव्यै ते नमो नमः। अपर्णायै नमस्तेस्तु गौर्यै देव्यै नमो नमः। नमः कमलहस्तायै वासव्यै ते नमो नमः। चतुर्भुजायै शर्वाण्यै शुकपाण्यै नमो नमः। सुमुखायै नमस्तेस्तु वासव्यै ते कुलालये। कमलायै नमस्तेस्तु विष्णुनेत्रकुलालये। मृडान्यै ते नमस्तेस्तु वासव्यै ते नमो नमः। समशीतलपादायै नमस्ते परमेश्वरी। श्रियं नो देहि मातस्त्वं वासव्यै ते नमो नमः। त्वत्पादपद्मविन्यासं चन्द्रमण्डलशीतलं गृहेषु सर्वदास्माकं देहि श्री परमेश्वरी। नमो देव्यै सुभद्रायै कन्यकायै नमो नमः। शुभं कुरु महादेवी वासव्यै ते नमो नमः। जयायै चन्द्ररूपायै चण्डिकायै नमो नमः। शान्तिमावहनो देवी वासव्यै ते नमो नमः। नन्दायै ते नमस्तेस्तु गौर्यै देव्यै नमो नमः। पाहि नः पुत्रदारांश्च वासव्यै ते नमो नमः। अपर्णायै नमस्तेस्तु गौर्यै देव्यै नमो नमः। नमः कमलहस्तायै वासव्यै ते नमो नमः। चतुर्भुजायै शर्वाण्यै शुकपाण्यै नमो नमः। सुमुखायै नमस्तेस्तु वासव्यै ते कुलालये। कमलायै नमस्तेस्तु विष्णुनेत्रकुलालये। मृडान्यै ते नमस्तेस्तु वासव्यै ते नमो नमः। समशीतलपादायै नमस्ते परमेश्वरी। श्रियं नो देहि मातस्त्वं वासव्यै ते नमो नमः। त्वत्पादपद्मविन्यासं चन्द्रमण्डलशीतलं गृहेषु
सर्वदास्माकं देहि श्री परमेश्वरी। नमो देव्यै सुभद्रायै कन्यकायै नमो नमः। शुभं कुरु महादेवी वासव्यै ते नमो नमः। जयायै चन्द्ररूपायै चण्डिकायै नमो नमः। शान्तिमावहनो देवी वासव्यै ते नमो नमः। नन्दायै ते नमस्तेस्तु गौर्यै देव्यै नमो नमः। पाहि नः पुत्रदारांश्च वासव्यै ते नमो नमः। अपर्णायै नमस्तेस्तु गौर्यै देव्यै नमो नमः। नमः कमलहस्तायै वासव्यै ते नमो नमः। चतुर्भुजायै शर्वाण्यै शुकपाण्यै नमो नमः। सुमुखायै नमस्तेस्तु वासव्यै ते कुलालये। कमलायै नमस्तेस्तु विष्णुनेत्रकुलालये। मृडान्यै ते नमस्तेस्तु वासव्यै ते नमो नमः। समशीतलपादायै नमस्ते परमेश्वरी। श्रियं नो देहि मातस्त्वं वासव्यै ते नमो नमः। त्वत्पादपद्मविन्यासं चन्द्रमण्डलशीतलं गृहेषु सर्वदास्माकं देहि श्री परमेश्वरी। नमो देव्यै सुभद्रायै कन्यकायै नमो नमः। शुभं कुरु महादेवी वासव्यै ते नमो नमः। जयायै चन्द्ररूपायै चण्डिकायै नमो नमः। शान्तिमावहनो देवी वासव्यै ते नमो नमः। नन्दायै ते नमस्तेस्तु गौर्यै देव्यै नमो नमः। पाहि नः पुत्रदारांश्च वासव्यै ते नमो नमः। अपर्णायै नमस्तेस्तु गौर्यै देव्यै नमो नमः। नमः कमलहस्तायै वासव्यै ते नमो नमः। चतुर्भुजायै शर्वाण्यै शुकपाण्यै नमो नमः। सुमुखायै नमस्तेस्तु वासव्यै ते कुलालये। कमलायै नमस्तेस्तु विष्णुनेत्रकुलालये। मृडान्यै ते नमस्तेस्तु वासव्यै ते नमो नमः। समशीतलपादायै नमस्ते परमेश्वरी। श्रियं नो देहि मातस्त्वं
वासव्यै ते नमो नमः। त्वत्पादपद्मविन्यासं चन्द्रमण्डलशीतलं गृहेषु सर्वदास्माकं देहि श्री परमेश्वरी। श्रीकन्यकामाता कामितवरदाता श्रीकरचरणी श्रीभवानी। श्रीकन्यकामाता कामितवरदाता श्रीकरचरणी श्रीभवानी। त्रिभुवनपालिनी लीला विनोदिनी त्रिभुवनपालिनी लीला विनोदिनी। दीनजनावन दिव्यकरुणी दीनजनावन दिव्यकरुणी। श्रीकन्यकामाता कामितवरदाता श्रीकरचरणी श्रीभवानी। श्रीकरचरणी श्रीभवानी। చల్లని చూపు మా పైన ప్రసరించి దురితము తొలగించినావు। నీదు చల్లని చూపు మా పైన ప్రసరించి దురితము తొలగించినావు। నీ పద సేవా పావన భాగ్యం నీ పద సేవా పావన భాగ్యం నిరతము మాకీయవమ్మా నిరతము మాకీయవమ్మా। శ్రీకన్యకామాతా కామితవరదాత శ్రీకరచరణి శ్రీభవాని। శ్రీకరచరణి శ్రీభవాని। పరసంధాన సౌభాగ్యవారధివి ఇడుముల తీర్చేటి దేవి। ఇహ పరసంధాన సౌభాగ్యవారధివి ఇడుముల తీర్చేటి దేవి। అవతారకమౌ నీ శుభనామం అవతారకమౌ నీ శుభనామం మధురామృత ద్యూయపానం మధురామృత ద్యూయపానం। శ్రీకన్యకామాతా కామితవరదాత శ్రీకరచరణి శ్రీభవాని। శ్రీకన్యకామాతా కామితవరదాత శ్రీకరచరణి శ్రీభవాని। त्रिभुवनपालिनी लीला विनोदिनी त्रिभुवनपालिनी लीला विनोदिनी। दीनजनावन दिव्यकरुणी दीनजनावन दिव्यकरुणी। श्रीकन्यकामाता कामितवरदात श्रीकरचरणि श्रीभवानी। श्रीकरचरणि श्रीभवानी।
काशीपुराधीश विश्वेश्वरा कन्यका परमेश प्राणेश्वरा काशीपुराधीश विश्वेश्वरा कन्यका परमेश प्राणेश्वरा नगरेश्वरा जगदीश्वरा खट्वांगधर चन्द्रमौळीश्वरा काशीपुराधीश विश्वेश्वरा कन्यका परमेश प्राणेश्वरा అతివ మనసును తెలిసి అర్థభాగమునిచ్చి దాక్షాయణిగా చేసి దయ చూసినావే అతివ మనసును తెలిసి అర్థభాగమునిచ్చి దాక్షాయణిగా చేసి దయ చూసినావే కాలకూటాన్ని నీ కంఠసీమను దాచి 14 లోకాల పారించినావే కాశీపురాధీశ విశ్వేశ్వరా కన్యకా పరమేశ ప్రాణేశ్వరా నా హృదయమే నీకు నైవేద్యమనుకో ఆనంద బాష్పాలే అభిషేకమనుకో నా హృదయమే నీకు నైవేద్యమనుకో ఆనంద బాష్పాలే అభిషేకమనుకో గిరిజా మనోహరా కరుణించరావా గిరిజా మనోహర కరుణించరావా ఓ సదాశివ నన్ను ఒడి చేర్చుకోవా స్వామి నన్ను ఒడి చేర్చుకోవా కాశీపురాధీశ విశ్వేశ్వరా కన్యకా పరమేశ ప్రాణేశ్వరా నగరేశ్వరా జగదీశ్వరా ఖట్వాంగధర చంద్రమౌళీశ్వరా కాశీపురాధీశ విశ్వేశ్వరా కన్యకా పరమేశ ప్రాణేశ్వరా అవనికి దిగి రావమ్మ ఆది పరాశక్తి ఓ ఆది పరాశక్తి అద్వితీయ మహిమాన్విత రూపిణి ఆర్య మహాజన హృదయ నివాసిని ఆర్య మహాజన హృదయ నివాసిని అవనికి దిగి రావమ్మ ఆది పరాశక్తి ఓ ఆది పరాశక్తి సత్యలోకమే శాంతి మంత్రమై వైకుంఠమే నీ వైభవమై సత్యలోకమే శాంతి మంత్రమై వైకుంఠమే నీ వైభవమై కైలాసంలో కైవల్యాని భూలోకంలో ప్రతిష్ఠించగా కైలాసంలో కైవల్యాన్ని భూలోకంలో ప్రతిష్ఠించగా అవనికి దిగి రావమ్మ ఆది పరాశక్తి ఓ ఆది పరాశక్తి
రక్షణ కోసం రామాంధుల కడతేర్చుట కోసం నరులకైనా సురవరులకైనా నీ పరమధర్మమే ప్రబోధించగా నీ పరమధర్మమే ప్రబోధించగా అవనికి దిగి రావమ్మ ఆది పరాశక్తి ఓ ఆది పరాశక్తి అగ్ని పునీతం త్యాగశీలమని యజ్ఞగుండమున ప్రజ్వలించగా అగ్ని పునీతం త్యాగశీలమని యజ్ఞగుండమున ప్రజ్వలించగా కన్యకవై పరమేశ్వరివై కన్యకా పరమేశ్వరివై శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరివై అవనికి దిగి రావమ్మ ఆది పరాశక్తి ఓ ఆది పరాశక్తి అద్వితీయ మహిమాన్విత రూపిణి ఆర్య మహాజన హృదయ నివాసిని ఆర్య మహాజన హృదయ నివాసిని అవనికి దిగి రావమ్మ ఆది పరాశక్తి ఓ ఆది పరాశక్తి దరహాస చంద్రికల ధవళిమా దరహాస చంద్రికల ధవళిమా పరమోట్పు నయనాల భంగిమా దరహాస చంద్రికల ధవళిమా చంద్రికల ధవళిమా సప్తవర్ణములు సందిట పొదిగిన సౌజన్య సిరులొలుకు హరివిల్లువో ఆమని మోమున అల్లన విరిసిన పరిమళ లహరుల విరిజల్లువో నీ ఆమోదమే అద్భుత యోగం దరహాస చంద్రికల ధవళిమా పరమోట్పు నయనాల భంగిమా దరహాస చంద్రికల ధవళిమా వెండి వెన్నెలలు పండుగ చేసేను నిండైన పరువాల నీతనులో పసిడి కాంతులే పరవశమందేను 16 కళలొల్కు నీ మోములో నీ మధురోహలు ఇంత మాధుర్యమా
చంద్రికల ధవళిమా అరమోట్పు నయనాల భంగిమా దరహాస చంద్రికల ధవళిమా లావణ్యము నీ నైపుణ్యము లావణ్యము నీ నైపుణ్యము శృంగార శిఖరాల సౌందర్యము దరహాస చంద్రికల ధవళిమా పరమోట్పు నయనాల భంగిమా దరహాస చంద్రికల ధవళిమా శ్రీమద్భాగవతూటైక స్వరూపముఖ పంకజ కట్టాదక్కడి పర్యంత మధ్య కూట స్వరూపిణి శక్తి కూటైక ధాపన్న కట్యతో భాగదారిణి మూల మంత్రాత్మిక మూల కూట త్రయవలేపన కులామృతైక రసిక కుల సంకేత పాలిని కులాంగన కులాంతస్థ కౌలిని కులయోగిని అకుల సమయాంతస్థ సమయాచార తత్పర మూలాధారైక నిలయ బ్రహ్మ గ్రంథి వివేదిని మణిపూరాంతరుదిత విష్ణు గ్రంథి వివేదిని ఆజ్ఞా చక్రాంతరాలస్థ రుద్ర గ్రంథి వివేదిని భక్తి ప్రియ భక్తి గమ్య భక్తి వర్షాపయాపహ శాంభవి శారదారాధ్య శర్వాణి శర్మదాయిని శాంకరి శ్రీకరి సాత్వి శరశ్చంద్ర నిపానంకార నిర్మోహామోహనాశిని నిర్మమా మమతా మంత్రి నిష్పాపా పాపనాశిని నిష్క్రోధా క్రోధ శమని నిర్లోభాలోభనాశిని నిస్సంశయ సంశయజ్ఞి నిర్భవా భవనాశిని నిర్వికల్ప నిరాబాధ మహాదేవి మహాలక్ష్మీ రుణప్రియ మహారూప మహామూర్త్య మహాపాతకనాశిని మహామాయ మహాసత్వ మహాశక్తి మహారథి మహాభోగ మహేశ్వర్య మహావీర్య మహాబల समर्पयामि पुष्पैश्च पूजयामि ओम भवाय देवाय नमः ओम सर्वाय देवाय नमः ओम ईशानाय देवाय नमः అమ్మవారి అష్టోత్తరం అవుతున్నంతసేపు మిగతా ముచ్చట్లు మానేసి దయచేసి ఓం కన్యకాంబాయి నమః అనుకుంటూ ఉండండి. ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం ధోక్షియాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం దేవేంద్రాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణాయ నమః ఓం భవాయ దేవాయ నమః ఓం గంగాధరేశ్వరాయ నమః ఓం శర్వాయ దేవాయ నమః ఓం పశుపతినాయ నమః ఓం రుద్రాయ దేవాయ నమః ఓం ఉగ్రాయ దేవాయ నమః ఓం భీమాయ దేవాయ నమః ఓం మహాదేవాయ నమః పరమేశ్వరాయ నమః ఓం కనికామణేశ్వరాయ నమః ఓం
ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ నమః ఓం శ్రీరామాయ సంభూతాయ నమః ఓం రేవతాయ సంభూతాయ నమః ఓం గంగామాయ సహస్రాయ నమః ఓం గంగామాయ సహస్రాయ నమః ఓం రాజసామాయ సహస్రాయ నమః ఓం రాజామాయ సహస్రాయ నమః ఓం గంగామాయ నమః ఓం వజ్రమాయ సహస్రాయ నమః ఓం నిజానాయ బ్రహ్మాండ మండలాయ నమః ఓం పంచమాయ సహస్రాయ సౌగంధ్యాయ నమః ఓం గంగామాయ కోటి గంగాయ నమః ఓం శివాయ నమః స్థల శోభాయ నమః ఓం గంగామాయ నమః విశేషాయ నమః ఓం మంత్రస్పర్వాయ గంగామాయ నమః ఓం భక్తలక్ష్మీ వివాహాయ నమః భరతరాయ నమః గంగామాయ నమః సర్వసందరాయ నమః ఓం తరాక నమస్కారాయ నమః ఓం గంగామాయ నమః తన్నపురమాయ నమః ఆత్మిక యుగడి భూతపరాయ నమః ఓం భక్తరాయ నమః ఓం దేవ ఓం గంగామాయ నమః కారణరచనాయ నమః ఓం గంగామాయ నమః విజంతుమయ నమః పూర్వవిద్యామ స్వాగతాయ నమః ఓం నిజసత్యాయ నమః చతుర్చక్రీ నమః ప్రభావం గంగామాయ నమః ఓం వదనాకరి సాయ నమః ఓం గంగామాయ నమః సూత్రశోభాయ నమః ఓం ప్రకామ్య తియుల కమనీయ జంకాయ నమః ఓం ఓం గంగామాయ నమః ఓం ఈశ్వర ప్రేరత్న హరిప్రదో నమః ఓం శ్రీ లలితాంబికాదేవి నమో నమః ఓం శ్రీ మహాకాళీదేవి నమో నమః ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి నమో నమః ఓం శ్రీ మహాసరస్వతీదేవి నమో నమః ఓం శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీదేవ్యై నమో నమః ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః ఓం శ్రద్ధాయై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం పరమాత్మికాయై నమః ఓం వాచాయై నమః ఓం పద్మాలయాయై నమః ఓం పద్మాయై నమః ఓం శుచయే నమః ఓం స్వాహాయై నమః ఓం స్వధాయై నమః ఓం సుధాయై నమః ఓం ధన్యాయై నమః ఓం హిరణ్మయే నమః ఓం లక్ష్మ్యై నమః ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః ఓం విభావయే నమః ఓం ఆదిత్యై నమః ఓం దిత్యై నమః ఓం దీప్తాయై నమః ఓం వసుధాయై నమః. మదిలో నీవై వెలసిన దేవికి ఇది ఏ మంగళహారతి మా మానస మంగళహారతి మదిలో నీవై వెలసిన దేవికి ఇది ఏ మంగళహారతి మా మానస మంగళహారతి తొలగింపవమ్మా మాయపు పొరలను కడతేచవమ్మా సుఖ దుఃఖముల తొలగింపవమ్మా మాయపు పొరలను కడతేచవమ్మా సుఖ దుఃఖముల చూపించవమ్మా జీవిత గమ్యము చూపించవమ్మా జీవిత గమ్యము నడిపింపవమ్మా మోక్షపు మార్గాన నడిపింపవమ్మా మోక్షపు మార్గాన మదిలో నీవై వెలసిన దేవికి ఇది ఏ మంగళహారతి మా మానస మంగళహారతి
క్షణముననే మదిలో నీవై వెలసిన దేవికి ఇది ఏ మంగళహారతి మా మానస మంగళహారతి తల్లి తండ్రి గురువు దైవము హిత సోదరుల సకల జీవుల తల్లి తండ్రి గురువు దైవము హిత సోదరుల సకల జీవుల నీవున్నావని భావన నాలో నీవున్నావని భావన నాలో స్థిరముగా నిలిపే శక్తివి నీవు స్థిరముగా నిలిపే శక్తివి నీవు మదిలో నీవై వెలసిన దేవికి ఇది ఏ మంగళహారతి మా మానస మంగళహారతి మదిలో నీవై వెలసిన దేవికి ఇది ఏ మంగళహారతి మా మానస మంగళహారతి మదిలో నీవై వెలసిన దేవికి ఇది ఏ మంగళహారతి మా మానస మంగళహారతి మదిలో నీవై వెలసిన దేవికి ఇది ఏ మంగళహారతి మా మానస మంగళహారతి తొలగింపవమ్మా మాయపు పొరలను కడతేచవమ్మా సుఖ దుఃఖముల తొలగింపవమ్మా మాయపు పొరలను కడతేచవమ్మా సుఖ దుఃఖముల చూపించవమ్మా జీవిత గమ్యము చూపించవమ్మా జీవిత గమ్యము నడిపింపవమ్మా మోక్షపు మార్గాన నడిపింపవమ్మా మోక్షపు మార్గాన మదిలో నీవై వెలసిన దేవికి ఇది ఏ మంగళహారతి మా మానస మంగళహారతి శ్రీ గురుభ్యో నమః. కళ్యాణ గుణ సంపన్నాం కరుణారసవాహినీం గౌరీం కాత్యాయనీం వందే కన్యకాపరమేశ్వరీం. మన హైదరాబాదు మన భాగ్యనగరంలోని ఫతేనగర్ నేతాజీ కాలనీలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి
శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరి నగరేశ్వర హరిహరపుత్ర అయ్యప్ప ధర్మశాస్త్ర దేవస్థానంలో ప్రత్యేకించి శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరి అమ్మవారి వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి జయంతిని పురస్కరించుకుని ఈ రోజున అమ్మవారికి అత్యంత వైభవోపేతంగా విశేష ద్రవ్యాభిషేకం, పంచామృతాభిషేకం, అలాగే విశేష పుష్పార్చన, వివిధ మంగళహారతులు, తీర్థప్రసాద వితరణ మొదలగు కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహించడం జరిగింది. అమ్మవారు ఈ ఫతేనగర్ గ్రామంలోకి వేంచేసి సుమారుగా ఈ రోజుకి 24 సంవత్సరాలు. 2 పుష్కరాల్లో 2000 సంవత్సరంలో ప్రతిష్ఠింపబడినటువంటి అమ్మవారు 2016వ సంవత్సరంలో మహాకుంభాభిషేకాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఈ ఆలయంలో కోరిన భక్తులకు కొంగు బంగారంగా అమ్మవారు, ఈ కన్యకాపరమేశ్వరు అమ్మవారు మనం అందరం అనుకుంటాం వైశ్యుల కులదేవత. అలానే వైశ్యులకు ఒక్కరికే కాదు, యావత్ భక్తజనావళికి అందరికీ కూడా అమ్మవారు కొంగు బంగారం. ఆవిడ పదసన్నిధికి వచ్చి ఆవిడని నమస్కరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మనస్ఫూర్తిగా ఆవిడకి నమస్కరిస్తే చాలు, కోరినటువంటి ప్రతి కోరికని నెరవేరుస్తున్నారు అమ్మవారు. ఎంతో విశేష చరిత్ర కలిగినటువంటి అమ్మవారు తన సన్నిధిలో నిత్యం ఎన్నో భక్తి ఆధ్యాత్మిక కైంకర్యాలు జరుగుతూ విశేష సేవలతో అలరారుతూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ ఆలయంలో శ్రీ నగరేశ్వర స్వామివారు, విజయ గణపతి స్వామివారు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారు, సంతాన వేణుగోపాల స్వామివారు, అలాగే కాలభైరవ ధ్వజం కాశీక్షేత్రంలో తప్పితే మళ్ళీ యావత్ భూమండలం, భారతావనే కాదండి, యావత్ భూమండలం వెతికినా స్వామివారి ఎదురుగా ధ్వజస్తంభంలో ఆ యొక్క కాలభైరవుడు ఉన్నటువంటి ఏకైక ఆలయం మన యొక్క ఫతేనగర్ శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరి శివాలయం అన్నమాట. కన్యకాపరమేశ్వరి దేవస్థానంలో ఉన్నటువంటి శివాలయం. అటువంటి కాలభైరవ ధ్వజయుక్త శివాలయంలో హరిహరపుత్రుడైనటువంటి అయ్యప్ప స్వామి వారు కూడా ఆ యొక్క అయ్యప్ప స్వామి మండల దీక్షాకాలంలో మకర జ్యోతి వరకు ఎంతో అత్యద్భుతమైనటువంటి విశేష పూజలు అందుకుంటారు. ఇక శివరాత్రి అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది. దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు, అమ్మవారి జయంతి ఉత్సవం ఈరోజు ఎంతో వైభవంగా జరిగింది. అలాగే అక్షయ తృతీయ ఉత్సవం, ఇవన్నీ కూడా చాలా వైభవంగా ఆలయంలో జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ వీడియోను దర్శించినటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అమ్మవారి సన్నిధికి ఒకసారి విచ్చేసి అమ్మవారిని దర్శించి అమ్మవారి యొక్క దివ్యానుగ్రహానికి పాత్రులై అమ్మవారి కృపకు పాత్రులు కాగలరని కోరుచున్నాము. ఆలయ చైర్మన్ గారు శివపురం రామయోగి గారు, వారి యొక్క సమూహం కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా నిరంతరం ఫతేనగర్ ఆర్యవైశ్య సంఘం, మహిళా విభాగం, టీమేట్ సోషల్ ట్రస్ట్, వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో వైభవంగా అమ్మవారికి నిరంతరం వారి యొక్క శక్తి వంచన లేకుండా సేవ చేస్తూ ఉంటారు. వారందరికీ కూడా ఈ సందర్భంలో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. జై వాసవి, జై వాసవి, జై వాసవి. ఫతేనగర్లో కన్యకాపరమేశ్వరి నగరేశ్వర అయ్యప్ప స్వామి దేవస్థానం అమ్మవారి ఆశీస్సులతో స్థలం కొనుక్కోవడం జరిగింది. మా శ్రీధర్ గురూజీ గారు వచ్చి శంకుస్థాపన భూమి పూజ చేశారు. 2000లో ప్రతిష్ట కుంభాభిషేకం రేవల్లి మురళీధర్ శర్మ కుమారుడు ప్రవీణ్ శర్మ గారు మన కుంభాభిషేకం ప్రతిష్ట చేశారు. తర్వాత దినదిన అభివృద్ధి అవుతోంది గుడి. మళ్ళా మధ్యలో కూడా కుంభాభిషేకం జరిగింది. అప్పుడు శివునికి ప్రతిష్ఠ చేశాము, ధ్వజస్తంభం కూడా పెట్టాము. అప్పుడు 2016లో అప్పుడు శ్రీధర్ గురుజీ కూడా భార్గవ స్వామి కూడా వచ్చారు. మాకు చాలా సంతోషం. జై వాసవి, జై వాసవి. జై వాసవి. శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరి నగరేశ్వర అయ్యప్ప దేవస్థానం ఫతేనగర్. ఇక్కడ దాదాపుగా 23 సంవత్సరాలు ఈ ప్రతిష్ట జరుపుకొని 24వ సంవత్సరంలో అడుగుపడింది. ఇక్కడ ఏంటంటే అమ్మవారి శరన్నవరాత్రులు అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ 9 రోజులు కూడా 9 అద్భుత అలంకరణలతో అమ్మవారిని అలంకరించి నిత్యం ప్రతిరోజు కూడా అన్నప్రసాద కార్యక్రమము మరియు అమ్మవారి కైంకర్యాలు వివిధ రూపంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా అమ్మవారు కొంగు బంగారం తెలిసిన వారికి, తెలవని వారికి కాదు. అమ్మవారి కొంగు బంగారం అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, నేను ఆర్యవైశ్య సంఘం ప్రెసిడెంట్గా
ఇక్కడ పోటీ చేశాను. అమ్మవారి సంకల్ప బలం కుంభాభిషేకం చేస్తాము అని చెప్తే మా చైర్మన్ గారు మరియు నాగేందర్ గారు సహాయ సహకారాలతో రేవళ్ళి ప్రవీణ్ శర్మ గారి సహకారంతో అత్యంత వైభవపేతంగా నన్ను గెలిపించుకున్నారు. నేను దిగిపోయే లోపల ఈ యొక్క కుంభాభిషేకం అనేది అత్యంత వైభవపేతంగా జరిగింది, కన్నుల పండుగగా జరిగింది. నా జీవితంలో అత్యంతమైన మంచి ఘట్టం ఏదైనా ఉందంటే నా జీవితంలో అదే. నేను సంకల్ప బలం నేను 2 టైమ్స్ కూడా ప్రెసిడెంట్గా చేశాను. 2 టైమ్స్ అమ్మవారి సేవలో ఏంటో నాకు తెలియదు. ఎంతోమంది ఎన్నో కొన్ని మాటలు వస్తూనే ఉన్నా కూడా అమ్మవారికి చెయ్యాలనే సంకల్ప బలంతో మేము అహర్నిశలకు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు జరుపుతూనే ఉన్నాం. ప్రతి ఒక్కరు ఆర్యవైశ్య సంఘం ప్రెసిడెంట్లు కానీ మహిళా విభాగాలు కానీ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పటివరకు కూడా చాలా అత్యద్భుతంగా అమ్మవారి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేశారు. ఎంత చేయాలంటే నాకు తెలిసి ఈ బాలానగర్ మండల్ సర్కిల్లో ఈ దేవస్థానంలో జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలు ఎక్కడ జరిగి ఉండకపోవచ్చు. అదేవిధంగా అత్యంత వైభవపేతంగా మినిమం వచ్చే సంవత్సరంలో 15 సార్లు 20 సార్లు అన్నప్రసాద కార్యక్రమాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గత 4 నెలల నుంచి పౌర్ణమి రోజున నారాయణ సేవ అనే కార్యక్రమం ద్వారా చాలామంది దాదాపు 500 మందికి అన్నప్రసాద కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అయ్యప్ప స్వామి కొలువై ఉన్నారు. అయ్యప్ప స్వామి కొలువై ఉంటే ఆ యొక్క మండల పూజ కూడా అత్యంత వైభవపేతంగా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అయ్యప్ప స్వామి పుట్టినరోజునంటే మన రమణ గురుస్వామి గారు తనది కార్యక్రమంలా భావించి తను ఉన్నా లేకున్నా ప్రతి ఒక్కసారి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరుపుతున్నారు. అదేవిధంగా నా సహచరులు అందరూ కూడా ధర్మకర్తలు అందరూ కూడా నాకు సహకరించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నన్ను ముందుంచి ఇప్పటికి కూడా అమ్మవారి సేవలోనే ఉన్నాను. అందరూ ఇదే విధంగా సహకరిస్తే భవిష్యత్తులో కూడా అదేవిధంగా చేస్తానని ఒక సంకల్పం. అదేవిధంగా ముత్యపు ప్రభాకర్ గారు కానీ ఉప్పల వాసు గారు కానీ ఇక్కడ మహిళా విభాగం లక్ష్మి గారు, అదేవిధంగా ఆర్యవైశ్య సంఘం చంద్రశేఖర్ కుమిరిశెట్టి, మెయిన్గా మా చైర్మన్ గారు శివపురం రామయ్య గారు ఎప్పుడు ఎన్ని రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినా దేవస్థానానికి ఎంత వైభవంగా జరగాలని ఆలోచిస్తారు. కానీ మనం ఏ విషయంలో కానీ అమ్మవారి విషయంలో కుంచి చెయ్యొద్దని చెప్పేసి ఆయన ఉద్దేశం. కాబట్టి ఇంత అత్యంత వైభవంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతుంది అంటే అది శివపురం రామయ్య గారు చైర్మన్ గారి వల్లనే. అదేవిధంగా రేబల్లి నరేందర్ గారు మరి ఒక ధర్మకర్త మరియు సుబ్బయ్య గారు వీరందరూ కూడా సహాయ సహకారాలు ప్రతి ఒక్క ఏదో ఒక చిన్న విషయాల్లో సహాయ సహకారాలు చాలామంది ఉంటారు. కానీ మెయిన్గా పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరైతే అమ్మవారు సేవ వాళ్ళ తీసుకుంటుందో అమ్మవారికి తెలుస్తుంది వీళ్ళతోటే పని చేయించుకోవాలని, వేరే వాళ్ళతో చేయించుకోకూడదని తెలిసేమో వాళ్ళు రారు కూడా రియల్గా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంతమంది మాటలు అనడానికే ఉంటారు, కానీ పని చేసేవాడు మాత్రం అమ్మవారికి అనుగ్రహం ఉంటేనే వాడు పని చేస్తాడు, లేకుండా చేయడానికి దగ్గరకు కూడా రానియదు. ఇది అమ్మవారి 100% నేను పవర్ నేను చూస్తున్నా. దాదాపు నా అనుభవంలో నా పెళ్ళ 27 సంవత్సరాలలో అమ్మవారి సేవలో 25 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి ఇప్పటివరకు. ఇది నా యొక్క అమ్మవారికి అనుబంధం అనుకోవచ్చు. జై వాసవి. జై వాసవి. ఈ యొక్క కన్యకా పరమేశ్వర ఆలయము స్థాపించిన నుండి భూమి కొన్నప్పటి నుండి కూడా నేను కూడా ఒక కార్యవర్గ సభ్యునిగా ఈ యొక్క నా సేవా సహకారాలు అందిస్తున్నాను. మరియు 20-25 ఏళ్ళ నుంచి ఏ చిన్న కార్యక్రమమైనా కూడా నా వంతు శ్రమ చేసుకుంటూ అట్లా ఉన్నందుకు నేను ఒక కార్యవర్గ సభ్యుని నుంచి ఉండి 3 సార్లు ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మరియు అందరి ఆశీర్వాదం వలన ఈ కమిటీ యొక్క చైర్మన్గా ఈ ఆలయానికి చైర్మన్ కూడా 3 సంవత్సరాలు నేను చేయడం జరిగింది. మీ అందరి ఆశీర్వాదం వలన నా శక్తి వంచన లేకుండా ఇక ముందు కూడా నేను అమ్మవారి సేవకు పాత్రునై జై వాసవి మాతాకి. జై వాసవి. అందరికీ నమస్కారము. ఫతేనగర్ ఆర్యవైశ్య సంఘం మహిళా విభాగం ప్రెసిడెంట్ నేను శ్రీలక్ష్మిని. ఇక్కడ ప్రతి ప్రోగ్రాం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అవుతుంది. 6 మంత్స్ అయింది నేను ప్రెసిడెంట్గా నిలబడి. ప్రతి ప్రోగ్రాం పవర్ఫుల్గా అందరు జనాలు కూడా చాలా బాగా వస్తారు. ప్రతి ఫ్రైడే కుంకుమార్చన జరుగుతుంది. అందరూ చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అవుతున్నాయండి. ప్రతి శనివారం హనుమాన్ చాలీస అవుతుంది. శుక్రవారము సాయంత్రం లలిత పారాయణం ఉంటుంది.
అందరూ చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది. జై వాసవి, శ్రీరస్తు, శుభమస్తు, అవిఘ్నమస్తు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు విచ్చేసినటువంటి అందరికీ నాకు కృతజ్ఞతలండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంత వైభవయుతంగా చేసిన ప్రవీణ్ శర్మ గారికి, అలాగే యాజమాన్యానికి అందరికీ మా తరఫున, మహిళా విభాగం తరఫు నుంచి అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. ఈ అమ్మవారు వాసవి అమ్మవారు ఒక వైశ్య కులానికే కాదండి, ఈ అమ్మవారి నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది అసలు చాలా ఉంది. ఒక స్త్రీగా తను ఎంత ధైర్యంగా నిలబడింది, ఎంత ప్రోత్సాహం, అందరికీ ఎంత సానుకూలంగా ఉందో మనిషికి ప్రతి ఒక్కరికి తన కథ వివరించి చెప్తే ప్రతి ఒక్క ఇప్పుడున్న టీనేజర్స్కి, అమ్మాయిలకి అది తెలవాలండి. అసలు వాళ్ళకి ఏదో 100 సూక్తులో 1000 అర్థాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఒక్క అమ్మవారి కథ చెప్తే చాలు, దాంట్లో ఉన్న అర్థం ఏంటో, పరమార్థం ఏంటో అందరికీ అర్థమైతే ఇప్పుడున్న వారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు, అపార్థాలు అన్నీ తొలగిపోయి అందరూ సక్రమమైన దారిలో నడుస్తారు. జైవాసు. చీరలో మెరిసేటి అమ్మను కనులారా చూడండి కన్యకాంబను, అభయవరద హస్తములతో హలరారే మన తల్లిని తిలకించగరారండి భక్తులందరూ. కనకపు కాంతులతోటి కుందనాల మన తల్లిని దర్శించిన వారికి జీవితమే ధన్యము. బంగారు చీరలో మెరిసేటి అమ్మను కనులారా చూడండి కన్యకాంబను. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు నాగవర్ధిని. ఇక్కడ 2017 నుంచి 2019 వరకు నేను కూడా ఒక మాజీ అధ్యక్షురాలుగా నిలబడ్డాను. మన కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి గురించి చెప్పాలంటే ఫతేనగర్లో ఉన్న అమ్మవారు చాలా పవర్ఫుల్ అండి. అంటే చెప్పడం కంటే ఇక్కడ వచ్చి గుడిలో చూసిన వాళ్ళకు మాత్రమే తెలుస్తుంది మహిమలు అనేటి. అంటే అనుకున్నది ఏది కూడా ప్రతి ఒక్కటి నెరవేరుస్తుందండి మా అమ్మవారు. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మహిళా విభాగం అనేది క్రియేట్ అయిందో అప్పటి నుంచి లేడీస్ మహిళా విభాగంలో ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా అద్భుతంగా జరుగుతాయండి. ప్రతి సంవత్సరం కూడా నవరాత్రులు కానివ్వండి, సంవత్సరానికి కనీసం ఒక 10-15 ప్రోగ్రామ్స్ అతి అద్భుతంగా. అంటే ఫస్ట్ మమత నిలబడ్డది, తర్వాత నేను నిలబడ్డాను, తర్వాత మాజీ అధ్యక్షురాలుగా 4-5 ఇప్పటి వరకు ఉన్నారు. ఇప్పుడు శ్రీలక్ష్మి కూడా ఉందండి. అసలు కంటిన్యూగా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి అతి అద్భుతంగా జరుగుతుంది. బాలనగర్ మండల్లో మొత్తం కలిపి 5-6 డివిజన్లు ఉండొచ్చు. అన్ని డివిజన్లలో కూడా మన ఫతేనగర్లోనే అతి అద్భుతంగా జరుగుతాయండి ప్రోగ్రామ్స్. అంతేకాదండి, ఇక్కడ మహిళలు కూడా ఎక్కడెక్కడి నుంచి అందరు కూడా ప్రోగ్రామ్కి వస్తారు. చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతాయి. థ్యాంక్ యూ అండి. మన వాసవి అమ్మవారికి కన్యకా పరమేశ్వరి అని ఎట్లా వచ్చిందంటే ఆ నామము వారి తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు వాసవి అన్నమాట. అయితే ఆమె పరమేశ్వరుని పెళ్లి చేసుకొని అగ్నిగుండంలో దూకి మన కులానికి పేరు తెచ్చింది. అయితే ఒక స్త్రీ భర్తతో సంభోగం జరగకుండా చనిపోతే ఆమెని కన్యక అంటారు. పెళ్లి కాకముందు వారిని కన్య అంటారు. పెళ్ళి అయిన తర్వాత శ్రీమతి అంటారు. పెళ్లి జరిగి తర్వాత సంభోగం జరగకుండా ఉన్న కాలం సమయాన్ని కన్యక అంటారు. అందుకనే ఆమెని కన్యకా పరమేశ్వరి. పరమేశ్వరి అంటే పరమేశ్వరుడు భార్య పరమేశ్వరి. ఆ రకంగా వాసవి అమ్మవారికి కన్యకా పరమేశ్వరి అని పేరు వచ్చింది.